गुजरात के आसमान से बरसी बारिश का कहर इस कदर टूटा है कि कोई भी शहर या जिला इससे अछूता नहीं रह पाया। हर जगह जल जमाव तो देखने मिल ही रहा है, मगर इससे ज्यादा जनजीवन अधिक अस्त व्यस्त हो गया है। समूचा गुजरात आज बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। छोटाउदेपुर में बारिश इस कदर बरसी है कि सूखी डैम में काफ़ी पानी का जल स्तर बढ़ा है, जिससे सूखी डैम के 6 दरवाजे 2 फीट पर खोलकर पानी छोड़ा गया। भारज नदी में पानी छोड़े जाने से भारज नदी पर बनाया हुआ ब्रिज बैठ गया है, जिससे अब आवाजाही संपूर्ण रूप से बंद हो गई है। ऊपरी इलाके में ज़्यादा बारिश से सूखी डैम का लेवल 90% भर गया है, जिससे रूल लेवल मेंटेन करने के लिए 6 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में भारज नदी पर बनाया गया ब्रिज बैठ गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले यहाँ डाइवर्जन भी पानी में धुल गया था। अमने पानी खाली आववाथी गई काले आ डाइवर्जन धोवाई गयुं छे અને આજે થોડું પાણી વધતા રાત દિવસ પાણીનો વરસાદ પડતા પાણી વધતા આજે આ બ્રિજ પણ બેસી ગયો છે। તો હવે આ પબ્લિક જશે ક્યાં? હવે પબ્લિકને અહીંયાથી અવર જવર માટે કોઈ રસ્તો રહેલ નથી। સુખી ડેમમાંથી પાણી છોડાયું છે। સુખી ડેમમાંથી પાણી છોડેલ હોવાથી આ રસ્તો આ નદીમાં ફૂલ પાણી આવી ગયેલ છે અને આ બ્રિજના પાયા બેસી ગયેલ છે। તો હવે પબ્લિક જશે ક્યાં? હવે તેમને 35 કિલોમીટર લાંબો એક ચક્કર મારવો પડશે, तो ज लोग बोलेली जई सकशे। हवे एमपी नी पब्लिक जे दवाखाना माटे हैरान थशे, तेमना माटे शुं निकाल करशे आ सरकार? हवे सूखी डेममांथी हाल पाणी छोडवामां आवी रह्युं छे। 15,000 क्यूसेक पाणी આપણે છોડી રહ્યા છીએ। નીચાણવાળા ગામોને સચેત પણ કરાયેલા છે। હાલના તબક્કે તમામ જિલ્લાવાસીઓ તકેદારી રાખે, સાવચેતીના પગલાં તરીકે જ્યાં આવશ્યક ના હોય ત્યાં બહાર મૂવમેન્ટ ના કરે અને કોઈ કોઝવે કે જ્યાં પાણીમાં ઓવરટોપિંગ થયેલું હોય ત્યાં એને ઓળંગવાની પરિસ્થિતિ ઊભી ના થાય એ બાબતની તકેદારી રાખે। સાથોસાથ ભારજ નદીના બ્રિજમાં પણ અત્યારે હાલ પૂરતા વાહનોની મૂવમેન્ટ આપણે બંધ કરવામાં આવેલી છે, એટલે એ બાબતે પણ તકેદારી રાખીને કોઈ વાહન ચાલકો ત્યાંથી પસાર ના થાય। વૈકલ્પિક રૂટ જે ઉપલબ્ધ છે ત્યાંથી જ વાહનો પસાર થાય એ બાબતે તકેદારી તમામને રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે। સતત માહિતીથી અપડેટ રહો અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિનું જે પ્રમાણે નિર્માણ થાય એ પ્રકારે તકેદારીના પગલાં લેવાય એવી તમામ નાગરિકોને અપીલ પણ કરવામાં આવે છે। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई से गुजरती हुई देव और ढाढर नदी उफान पर है। ऊपरी इलाके में भारी बरसात के चलते देव डैम से 2,939.45 क्यूसेक पानी देव नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते डभोई और वाघोड़िया के 25 गांव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डभोई तालुका के 17 और वाघोड़िया के 8 गांवों को अलर्ट किया गया है। लगातार बरसात से देव डैम का रूल लेवल मेंटेन करने के लिए नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे देव नदी दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आ रही है। गुजरात के वडोदरा में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके पानी में डूब गए, जिसमें सुभानपुरा, उंडेरा, गोत्री समेत के इलाके भी शामिल है। ऐसे में वार्ड नंबर 9 के काउंसिलर श्रीरंग आयरे और पूर्व नगर सेवक राजेश आयरे हमेशा की तरह लोगों की सेवा में नजर आए। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की सहायता से लोगों को स्थानांतरित किया गया। जिन सड़कों पर पानी भरा गया था वहां पानी निकाल की भी कोशिश की गई। जगह जगह पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई, जहां राजेश आयरे और श्रीरंग आयरे लोगों की सहायता में देखने मिले। आज खूब वरसाद होवाथी अमारी सोसायटी में कॉमन रोड ऊपर जे वृक्ष वावेला था ए अचानक धसराई थई गया अने रस्तो बंद थई गयो, पानी भराई गया। अमारा राजेश भाई ने अमे याद कर्या संकटना समये અને હાજર થઈ ગયા। એ અને શ્રીરંગ સાહેબ બેઉ બધા આવ્યા અને આ જેસીબી અને એનાથી આ ઝાડનું સફાઈ કરી આજે અમારા પાણીનો થોડો નિકાલ થઈ રહ્યો છે, નહીં તો પૂર જેવી સ્થિતિ થઈ શકત। સોસાયટીમાં અવર જવરમાં રસ્તા અવરોધરૂપ થઈ ગયો હતું ઝાડ સાથે। અમારે કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી હોય તો અમને તકલીફ પડત
અને એની માટે અમારા રાજેશ સાહેબને અમે ખૂબ આભારી છે. સાથે અમારા એ સંકટના સમયમાં અમારી સાથે રહે છે, એ અમારા માટે બહુ લાભદાયી વસ્તુ છે. તમે જુઓ તો રાજેશ સાવરથી માંડીને ગુના ચોકડીથી માંડીને નારાયણ ગાર્ડન એવી રીતના ઉંદેરા પણ આખા ઉંદેરાની અંદર પણ પાણી તળાવની બહાર નીકળી ગયું છે. ત્યાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે. તો જે રીતના જે પાણી આવી રહ્યું છે, જે તમે જુઓ છો કે પશ્ચિમ એટલે આઈપીસીએલથી માંડી રિફાઇનરીથી જે આખો પાણી જે હાઈવેથી પાણી આવે છે અને એક જ જગ્યાનો એનો આઉટપુટ છે, તો એને ડાયવર્ઝન કરવામાં આવે, એનો કોઈ બીજા રસ્તાઓ કરવામાં આવે, એને ઓપન ટુ સ્કાય બધા કરી આપવામાં આવે. સાથે સાથે હાઈવેથી ડાયવર્ટ કરે તો ઉપલું પાણી અહીં સુધી આવે નહીં, કારણ કે અહીંનું પાણી પાર નીકળતું અને બીજું પાણી આવે છે. એટલે બહુ જ ગંભીર વિષય છે અને આને ઇનિશિયલી કોઈ પણ સંજોગમાં વડોદરા શહેરના તમામ હોદ્દેદારો હોય કે સાથે કોર્પોરેશન હોય, બધાએ એને લેવો જોઈએ. આમાં કોઈ પક્ષાપક્ષી નથી, પણ લોકોની જે અવગણતા પડી છે, લોકો ખૂબ મુશ્કેલીમાં જીવી રહ્યા છે. લોકો હવે કંઈ કહી નહીં શકે અને હવે બોલી પણ નહીં શકે, પણ માથા ઉપર આવી ગયું છે. આજના દિવસે પશ્ચિમ વિસ્તાર અને ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 9 ની અંદર જ્યારે ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો હોય ત્યારે વિસ્તારની અંદરથી તમામ રેસ્ક્યુ કરવા માટેના તેમજ વરસાદના અને પવનના કારણે તમામ જગ્યાએ ઝાડ પડી ગયા હોવાના મેસેજ મળી રહ્યા છે. જે જગ્યાએ અમે પહોંચી શકીએ છીએ તમામ જગ્યાએ જે इमरजेंसी कॉल आ रहा है। गुजरात के सूरत में बारिश की स्थिति के चलते 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत कर दिया गया है। उकाई डैम से 2,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत महानगर पालिका कमिश्नर शालिनी अग्रवाल से बातचीत कर स्थिति की जानकारी मांगी है। लगातार सूरत महानगर पालिका मॉनिटरिंग कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिस पर महानगर पालिका की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने जानकारी दी। શહેરમાં મોસમ વિભાગના અનુમાન અનુસાર જો ડિપ્રેશનના કારણે ભારે વરસાદ અને પવન આને ધ્યાને રાખીને ગુજરાત સરકારશ્રી તરફથી માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે। કાલે માનનીય મુખ્ય સચિવશ્રીની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી અને આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી અને ગુજરાત સરકારશ્રી તરફથી આ પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને સતત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે। હાલ સુરત શહેરની વાત કરીએ તો વરસાદની પરિસ્થિતિ છે, પવનની પરિસ્થિતિ છે અને સાથે સાથ ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમમાંથી જો પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, આ બધી બાબતોને ધ્યાને લઈને અત્યારે સુરત શહેરમાં કોર્પોરેશન, પોલીસ વિભાગ, ઇરિગેશન વિભાગ, કલેક્ટર વિભાગ અને બધા જ વિભાગો મળીને 24/7 કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરીને એકબીજાના સાથે સંકલનમાં રહીને કામગીરી કરી રહ્યા છે। ઉકાઈ ડેમમાં અત્યારે 2,47,000 જેટલું ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને એમના કારણે જે એરિયાઝ અફેક્ટ થયા છે આમાં 152 જેટલા લોકોને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। એમના માટેના શેલ્ટર હોમ્સ, ફૂડ પેકેટ અને પાણીની અને મેડિકલ ટીમ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સેન્ટ્રલ ઝોનના ડક્કાઓવાળા વિસ્તારમાં જો પાણી ભરાયું છે એમના કારણે ત્યાં 400 જેટલા લોકોને ફૂડ પેકેટ્સ અને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। એમના સિવાય જે વિસ્તારમાં સ્પેશિયલી જો કોઝવે છે કે નાવડીઓવાળા વગેરે જેવા વિસ્તાર છે જ્યાં પાણી ભરાયા છે ત્યાં બેરિકેડિંગ કરીને અને પોલીસના સાથે સંકલન કરીને લોકો સ્પેશિયલી ત્યાં નહીં જાય એમના માટેના અલર્ટ પણ તંત્ર તરફથી મોકલવામાં આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને ભારે વરસાદ અને પવન અને ડિપ્રેશનને ધ્યાને રાખીને સમુદ્રના કિનારા ઉપર માછીમાર અને લોકો નહીં જાય એમના માટેના પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ વિભાગ સાથે સંકલન કરવામાં આવ્યું છે। આજે જન્માષ્ટમીનો પણ તહેવાર છે એટલે સમગ્ર સુરત શહેરમાં આ બધી પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને ભીડવાળા કોઈ વિસ્તાર હોય અથવા તો ટ્રાફિક વ્યવસ્થિત રીતે રેગ્યુલેટ થાય એમના માટે પણ પોલીસ વિભાગ સાથે સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તમામ પરિસ્થિતિ ઉપર કોર્પોરેશન વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન કરીને 24/7 મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે। આપના તરફથી હું લોકોને અપીલ કરું છું કે ભારે વરસાદ, પવન અને ડિપ્રેશનની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને ખાસ કરીને બાળકો, સિનિયર સિટીઝન્સ અને પ્રેગ્નન્ટ વિમેન બહાર ના નીકળે અને બીજું તાપી નદીના પ્રવાહ વધારે હોવાથી તાપી નદીના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં લોકો ના જાય અથવા તો ખાડીમાં વિસ્તારમાં પ્રવાહ વધારે હોવાથી ત્યાં ના જાય અથવા તો સમુદ્રના કિનારા ઉપર અત્યારે ડિપ્રેશન અને પવન અને વરસાદની પરિસ્થિતિના ધ્યાને રાખીને લોકો મૂવમેન્ટ ના કરે એવી હું અપીલ પણ કરું છું। કોઈને પણ પેનિક થવાની કે ગભરાવાની કોઈ પણ જરૂરત નથી।
એડવાન્સમાં જે આગોતરા પગલાં લેવાના છે એમના માટે તંત્ર પૂરું સજાગ છે. गुजरात के कच्छ के अबड़ासा के नारेड़ी गांव में पानी का नदी भर गया है। नदी का रौद्र स्वरूप यहां देखा जा रहा है। पानी के कारण लोगों के घर डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से घरेलू सामान को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बिजली के खंभे, पेड़, सब कुछ तीतर बीतर नजर आ रहा है। लेकिन कच्छ जिला कलेक्टर की ओर से कोई सहायता यहां घोषित नहीं की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा भी मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सूचना दी जा रही है। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक તમને બોલાવે છે, દરિયામાં તૂફાન આવવાનું છે તો તમે તમારા નજીકના બંદરની તરફ જાઓ। मच्छी बोट कोस्ट गार्ड बुला रहा है। हमारे समुद्र में तूफान आने की संभावना है। आपके और आपकी नाव की सलामती के लिए कृपया किनारे पर लौट जाएं। मच्छी बोट कोस्ट गार्ड बुला रहा है। हमारे समुद्र में तूफान आने की संभावना है। आपके और आपकी नाव की सलामती के लिए कृपया किनारे पर लौट जाएं। वहीं भरूच में नर्मदा नदी का जलस्तर कम होने की खबर सामने आई है। भरूच के कलेक्टर तुषार सुमेरा ने नर्मदा नदी 24 फीट को छू लेने के बाद जलस्तर में कटौती होने की बात कही है। नर्मदा जिले से अब तक 280 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। आने वाले 2 दिन जिले में भारी बरसात की संभावना भी भरूच के कलेक्टर तुषार सुमेरा ने जताई है। 2 દિવસથી ભરૂચ જિલ્લામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આઈએમડીના લેટેસ્ટ ફોરકાસ્ટ જોઈએ તો પણ ઓછા આવતા 2 દિવસ સુધી તો ભરૂચ જિલ્લો રેડ ઝોનમાં રહેશે। હાલ સાર્વત્રિક વરસાદ આખા જિલ્લામાં આપણને જોવા મળી રહ્યો છે વ્યવસ્થિત રીતે અને સિઝનનો 112% વરસાદ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ। ભરૂચ જિલ્લામાં આપ જાણો છો તેમ સરદાર સરોવરમાંથી જે નર્મદા નદીમાં પાણી છોડવામાં આવે છે એની પણ ઇફેક્ટ સારી એવી અહીંયા રહે કેમ કે અહીંયાથી જ ટી લેન્ડ ઉપર આપણે આવીએ છીએ। છેલ્લા 2 દિવસથી જે રીતે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે એની ઇફેક્ટ જોતા તેમજ આખા વચ્ચેનો જે એરિયા છે આખો કેચમેન્ટનો એ એરિયામાં પણ જે રીતે વરસાદ આવી રહ્યો છે એ જોતા હાલ છેલ્લા 1 કલાક પહેલાં જ 24 ફૂટનું લેવલ ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે જોવા મળેલું જે લેવલ આપણા ડેન્જર લેવલમાં ગણાય છે પરંતુ એની એક ટાઈડની પણ ઇફેક્ટ એમાં હતી। એ જો જેમ કે ટાઈડ જેવું ગયું તો હાલ એ લેવલ 24થી નીચે આવી ગયું છે હાલના સંજોગોએ। હું જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને હું અપીલ કરું છું કે હાલ 2 દિવસ તો હજી રેડ ઝોનમાં આપણા જિલ્લો છે। વહીવટીતંત્ર આપને લેટેસ્ટ અપડેટ્સ દરેક બાબતોમાં આપતું રહેશે અને હું મીડિયાના મિત્રો થકી પણ અમે એને સર્ક્યુલેટ કરતા રહીશું પરંતુ હાલ કોઈ બિનજરૂરી પ્રવાસ ના કરવો અને સાવચેતી રાખવી અને નીચાણવાળા જગ્યાઓમાં ખાસ કરીને જવું નહીં। ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની એક અમે ચેનલ પણ બનાવી છે, લોકો એને ફોલો કરે તો અપડેટ્સ એ વોટ્સએપ ચેનલ્સમાં પણ આવતા રહેશે અને એક ઈ રેવા કરીને એક પોર્ટલ થકી આપણે ગોલ્ડન બ્રિજ ઉપરના લેવલ પણ લાઈવ આપણે બતાવી રહ્યા છીએ સેન્સર્સ થકી। આનો ઉપયોગ એટલે કરી શકાય કે 22નું લેવલ એ વોર્નિંગ લેવલ છે અને 24 ફૂટનું લેવલ એ ડેન્જર લેવલ છે। નાગરિકોને પોતાના મોબાઈલમાં આ લેવલ કેટલું છે એને બધું જાણવા મળી શકે છે તો એમને પોતે પણ એક સચેત રહી શકે અને આગળ એની અમારી એલર્ટને પણ જોઈ શકશે એમાંથી। नर्मदा जिले के करजन डैम में भी ऊपरी इलाके में भारी बारिश के चलते पानी की अच्छी इनकम हो रही है। ऐसे में डैम के 6 दरवाजे 3.20 मीटर तक खोलकर 80,975 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। करजन डैम और नदी किनारे के लोगों को पानी में नहीं जाने की हिदायत प्रशासन द्वारा दी गई है। કરજણ ડેમમાં 26/8/2024ના રોજની પરિસ્થિતિમાં કરજણ ડેમનું રૂલ લેવલ 109.93 છે અને કરજણ ડેમનો હાલનો લેવલ 109.43 છે, જેમાં કરજણ ડેમમાં પાણીની આવક આશરે 66,000 જેવી છે અને કરજણ ડેમમાં 6 દરવાજા ખોલીને આશરે 81,000 જેવી જાવક ચાલુ છે। કરજણ ડેમમાં પાણીના જાવકને લીધે નીચાણવાળા ગામોને ભદામ, બચરવાડા, હજરપુરા અને ધમણાચાને એલર્ટ કરાયા છે અને તેમને નદી વિસ્તાર કાંઠા વિસ્તારથી દૂર રહેવા માટે જણાવવામાં આવેલ છે।
गुजरात के महसाणा में देवीनापुरा और हिंगलाजपुरा में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। दोनों गांव में तेज हवाओं के चलते 40 से ज़्यादा मकान के पतरे उड़ गए हैं, जिसका जायजा लेने महसाणा सांसद हरि पटेल देवीनापुरा और हिंगलाजपुरा गांव पहुंचे और यहां उन्होंने लोगों से बातचीत कर उन्हें हुए नुकसान की जानकारी ली। दोनों गांवों में प्रशासन द्वारा सर्वे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वडोदरा जिला के डेसर तालुका के लहरीपुरा गांव निकट करद नदी के ब्रिज की सेफ्टी दीवार धराशायी हो गई है। सेफ्टी दीवार धराशायी होने से एक युवक बाइक समेत मलबे में दब गया। डेसर और सावली पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मलबे में दबे युवक को जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया। कुछ राहदारी भी इस दीवार के मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इसी बीच तालाब के पानी में नहाने के दौरान मौज मस्ती करते हुए युवाओं की तस्वीर सामने आई है, जो पानी में नहाते नहाते बीच मझधार में फंस जाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है कि पानी वाले स्थल पर ना जाएं और सुरक्षित रूप से अपने घर पर रहे। मौसम विभाग से मंदसौर जिले एवं आसपास के ज़िलों के लिए अत्यधिक वर्षा की सूचना और अलर्ट जारी हुआ है। मैं सभी नगर वासियों को बताना चाहती हूँ कि अगले 48 घंटों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है और उसके साथ वज्रपात होने की भी संकेत हैं। तो कृपया करके सतर्क रहें, जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर रहें और कोशिश ये करें कि बहुत अति आवश्यक कारण से ही केवल घर से निकलें। वज्रपात होने की स्थिति में किसी भी खुले एरिया में, खुली स्थान पे या पेड़ के नीचे ना जाएं, एकत्रित ना हों। आपके आसपास के जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे दूर रहें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों पे एकत्रित हों। वडोदरा जिला के शिनौर में भी लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश बरस रही है, जिससे दिवेर गांव से मढ़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर 4 फीट पानी बहता हुआ नजर आया। नर्मदा किनारे स्थित वालेश्वर आश्रम, वालेश्वर हनुमान जी मंदिर और मढ़ी से संपर्क टूट गया है। इस इलाके में किसानों का अपने खेत में पहुंचना मुश्किल हो गया है। साधली शिनौर मार्ग पर मिंढोड़ निकट मुख्य मार्ग से बहता हुआ पानी वाहन व्यवहार को बाधित कर रहा है। शिनौर के नर्मदा किनारे सभी घाट पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदा नदी का रौद्र स्वरूप यहाँ देखने मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से आज सिनौर, साधली, सेगवा में बाजार बंद रहे। किसान भी आज अपने खेतों में नहीं जा पाए। लोगों को और किसानों को भारी नुकसान गुजरात में इस बारिश की वजह से हुआ है।